بالکل کر سکتی ہوں, میں ضرور کروں گی. مجھے ایکٹنگ بھی پڑھنی ہے. میں ابھی اب میں اپنے پروفیشن جو میں کام کرتی ہوں اس کے حساب سے میں اپنی پڑھائی کروں گی. تو گھر کیسا تھا؟ your mother لیبنیز ہے, ابو پاکستانی, تو گھر میں کیسا ماحول تھا, اور اردو اتنی اچھی کیسے سیکھی سب نے؟ اچھا, میرے امی ابو جو تھے عربی میں بات کرتے تھے, اور لیکن ہم پاکستان جب یہاں شفٹ ہو گئے تو پاکستانی اسکولس میں جانا شروع کر دیا, تو عربی سے زیادہ اچھی اردو, مطلب عربی نہیں سیکھ پائے, اردو. میرے ابو جو ہیں وہ پٹھان ہیں, تو پشتو بھی ہمارے ابو جو ہیں وہ بولتے ہیں. تو آپ کتنی زبانیں بولتے ہو؟ میں تو نہ مجھے پشتو آتی ہے نہ عربی آتی ہے. مجھے ریگریٹ رہے گا کہ ماما مجھے عربی ہی سکھا دی تھی تھوڑی سی. لیکن اماں سے کس زبان میں بات کرتے تھے؟ انگریزی میں؟ انگریزی اور اردو. وہ بھی اردو جانتی تھی؟ یا بیکاز وہ بھی, ان کی بھی سم ہاؤ, ان کا بھی ایک پاکستانیوں سے بڑا وہ تھا. ان کی امی لبنان میں پیدا ہوئی, لیکن ان کے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستانی تھے. اچھا. تو ہاں, تو اس طرح ان کو اردو آتی تھی. ہاں, اردو میں بات کرتے تھے ہم. اور ماما نے ہمیشہ ہمارے گھر میں بھائی سے زیادہ ہمیں, وہ ہوتا ہے نا کہ گھروں میں بھائیوں کی امپورٹنس ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بہنوں کی امپورٹنس, جبکہ وی آر 3. لیکن انہوں نے ہمیشہ سے سکھایا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کل کو وہ شادی کر کے جائیں تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ کوئی انہیں کچھ کر نہ پائے, وہ اپنے آپ سے وہ پورے خاندان کو پال سکیں, وہ اتنی اسٹرانگ ہو لڑکی, ایموشنلی بھی اور ویسے بھی. تو ان کا ہمیشہ سے زور بچپن سے ہم پہ یہی تھا کہ میری بیٹیاں بڑی اس طرح سے اسٹرانگ ہوں. تو کس قسم کی باتیں کرتے تھے آپ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے تھے کھانے کی میز پہ؟ اچھا, میرا جو گھر تھا نا, ہم لوگ بہت فن لونگ والی ہماری وہ والی فیملی تھی. ہم نے کبھی میز پہ آج تک زندگی میں کبھی ماں بابا نے ڈانٹا نہیں, نہ اونچی آواز میں بات کی ہمارے سامنے. تو جب کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے نا, تو ہم اکثر اپنی ٹیبل پہ ڈسکس کرتے تھے کہ ماما وہ بات کیسے کر رہا تھا. تو امیجن کہ اتنے سالوں میں آج تک میرے ماں باپ نے کبھی اونچی آواز, تو غصے والے ماما کے لکس ہی کافی ہوتے تھے. کبھی ڈانٹ نہیں پڑی آج تک کبھی نہیں. تو پھر مار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مار تو ہو ہی نہیں سکتی, ڈانٹ بھی نہیں پڑی. ماما کے ایک لک ہوتی تھی غصے والی, بس وہ اسی لوگ سے ڈر لگتا تھا کہ اگنور کرتی ہوں گی وہ جب آپ لوگ شرارت کرتے ہو. ایک طریقہ ہے شرارت کو سمجھانے کا. بابا جو ہے نا, وہ کبھی کچھ بولیں گے نہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا. ان کی شکل پہ آ جائے گا کہ وہ غصے میں, مگر وہ ڈانٹیں گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر دیا, آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گے تو پھر ریاکشن آئے گا. اور ماما جو تھی وہ لک کراتی تھی غصے والی. جیسے اگر ہم شرارت کر رہے ہیں, ہم چاروں, میرے بہن بھائی اور میں, ہم لوگ سب ایک ہی ہم میں کوئی اتنا ڈفرینس نہیں ہے, تو ہمارے کوئی فرینڈس بھی نہیں تھے. ہم چاروں ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, ہم چاروں جو کرتا ہے ساتھ کرتے ہیں. تو کبھی شرارت میں کچھ کر دیا تو ماما کی وہ ایک لک ہوتی تھی کہ بس اور کچھ بولتی نہیں تھی وہ. اور اس لک سے ہم ڈرتے تھے کہ یہ 9 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا گھر پہ, 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا. تو جب ماں بابا سو جاتے تھے نا, تو میں, میرا بھائی, میری بہنیں, ہم ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی اٹھا کے بند کر کے, کمرے, ہمارے روم میں ٹی وی نہیں تھا, روم میں لا کے رکھتے تھے اور پوری رات میوٹ پہ ٹی وی دیکھتے تھے کہ ماں بابا اٹھ جائیں گے. اور پتہ نہیں کیوں دیکھتے تھے میوٹ کر کے, لیکن ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا. تو ایسا ہمارا بچپن تھا میوٹ پہ. ہاں, نہیں, ویری انٹرسٹنگ. اچھا, کوئی پھر شرارت کیسے کرتے تھے آپ لوگ میوٹ پہ؟ شرارتیں, ہاں, جیسے سائیکل چلانا, درختوں پہ چڑھنا, جو کی ہیں بہت شرارتیں کی جن کی وجہ سے رات کو سنیک آؤٹ کرنا. اس پہ تو ہمارے امی ابو بڑے ٹربل میں پڑ گئے تھے. ایک ہماری عادت تھی کہ ہمارے کزنس تھے جن سے ہماری بڑی اچھا بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے, تو وہ رہتے تھے اپارٹمنٹس میں. تو ہر شام میں ہمیں گھومنے جانا تھا, تو ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کے, اور نیچے ایک گھر تھا جس کی بیل بجا کے ہم بھاگتے تھے, جہاں بڑے لوگ انکل آنٹی رہتے تھے تھوڑے ایجڈ. تو ہم روز بجا رہے ہیں. اس بات کو ہو گئے 3 سال بعد. آپ امیجن نہیں کر سکتی, وہ ایک راڈ لے کر آ گئے انکل ہمارے گھر پہ, اور ہمارے گھر میں تھی دعوت. وہ راڈ لے کے آ گئے کہ میں مار دوں گا تم لوگ کو, آج چھوڑوں گا نہیں.
और वो एक्चुअली दरवाजा तोड़ने लग गए, मारने लग गए, एंड वी वर लाइक कि बैल बजाई थी सिर्फ 3 साल ही तो हुए तो 3 साल ही तो गुजरे हैं, और तो इस तरह की शरारतें हमने सो या बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत मजे का बचपन गुजरा। बहुत अच्छा। तो नन्ही सारा कैसी थी? शरारती तो नजर आ रही है, बहुत शरारती थी बट शाय भी बहुत थी। कॉन्फिडेंट तो मैं थी बचपन से, स्कूल में हर जगह सबसे आगे रहना और अपने स्कूल के हर शो में परफॉर्म करना, और लेकिन शाय बहुत थी। कोई मुझसे ज़्यादा बात करेगा ना तो मैं ये हो जाती थी कि मैं क्या जवाब क्या दूँ। अभी भी मेरे साथ ही होता है कि जब लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, जबकि आई एम वेरी टॉकटिव, अगर मुझसे कोई अच्छी बातें करे तो मैं दिल चाहता है कि मैं बातें करती जाऊँ, लेकिन जब कोई रैंडमली बातें हो रही है ना तो मैं ऐसी होती हूँ। सेट पे मैं होती हूँ, मेरी वो बुक होती है, और अक्सर लोग समझते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, एरोगेंट हूँ, मुझे में बड़ा एटीट्यूड है जो मैं बात नहीं करती, पर एक्चुअली मुझे ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता कि हर किसी से, बिकॉज आप जब बातें करते हैं ना फिर आप हर तरह की बातें करते हैं, आप बहुत बातें करते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इतना मैं किसी को वो नहीं देती कि कोई मुझे इतने करीब से जान जाए, या एक हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है बस वही। So when did you know कि एक्टर बनोगे? अच्छा, फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मैंने अपना किया ना, मैं वॉइस ओवर्स करती थी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मैंने अपना साइन किया उसके बाद मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है। उसके 2 साल तक मैंने काम नहीं किया। बढ़िया आपा मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था एक चैनल के लिए। उसके बाद 2 साल मैंने काम नहीं किया। 2 साल बाद मैंने कहा कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, मतलब मैं तो यही चाहती थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चाहती हूँ, बिकॉज स्कूल से लेके अपने कॉलेज लाइफ से लेके अब तक मुझे इसी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, मैं यही करना चाहती हूँ। स्कूल में भी मैं यही करती थी। तो अभी जब मैंने 2 साल काम नहीं किया तो मैंने बड़ा मिस किया कि एक प्रोजेक्ट करने की वजह से मुझे तो वो पता चल, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल गया कि मुझे ये करना है, जिससे मुझे एक्चुअली खुशी मिलती है। So पहले कौन गया था, नूर या यू? मैं पहले। ओके जी, नूर मुझसे 1 साल छोटी है। हाँ। और उसको बचपन से शौक है, उसको पता है कि उसे एक्टर बनना है, लेकिन मैं कहती थी मुझे एक्टर नहीं बनना, मैंने कुछ और बनना है, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइनर बनूंगी। और लेकिन इंटरेस्ट आर्ट की तरफ ही था बचपन से। नूर बड़ी अच्छी स्केचिंग करती है, नूर और आयशा, वो आपका 10 मिनट में आपका स्केच बना देंगी। तो हमारे घर में हम तीनों ही आर्ट की तरफ बहुत हैं, तो हमें फिर ऐसे ही कुछ आर्ट की तरफ ही आना था फाइनली। तो क्या चीज़ें क्या जमा करती है? चीज़ें जैसे क्या मतलब, what do you buy, what do you collect? अच्छा, do you have a secret place in the house जहाँ तुम्हारी चीज़ें छुपाती हो? सुमीना जी, मुझे तैयार होने का बड़ा शौक है। तो मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए अच्छा, हम तीनों बहनें और हम तीनों एक ही साइज़ के कपड़े पहन रहे हैं, एक ही हमारा शू साइज़ है, तो होता है कि हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने लिए कुछ खरीद के लाती हूँ ना तो मैं अपनी अलमारी में उसे लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पहनूँ फिर तुम लोग पहन लेना और वो कहते हैं कि तुम हमारी चीज़ें पहले पहन लो और हम क्यों नहीं पहने। तो मैं कहती हूँ कि बस मुझे पहले पहनना है मुझे जूतों का बहुत शौक है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हील्स खरीदूँ, और हर वक्त मैं कहीं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं जूते खरीद के बहुत सारे लाती हूँ, और मेकअप, घड़ियाँ, ये Do you buy books? हाँ, लेकिन ज़्यादा मैं बुक्स की तरफ नहीं अच्छा, हूँ। बुक शॉप पे तो जाती हो ना? या मुझे जो पढ़ना है ना, मैं जैसे अगर मुझे किसी ने कहा था कि तुम शायरी पढ़ो, ये पढ़ो, तो मैंने सोचा अभी मैं ख़रीदूँगी, बिकॉज़ मेरी उर्दू इतनी बोलने में क्लियर नहीं है। जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो मेरे मुंह से क्लियर नहीं निकलते, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको अपने अल्फाजों पे, इस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कोई शायरी वाली जो किताबें होती हैं ना, जो डीप वाली वो होती हैं, मैं वो ख़रीदूँ, पढ़ूँ, तो अब मैं वो ख़रीदूँगी। तो सर से गुजर जाएंगी? नहीं, समझ तो आती है। अच्छा, समझ आती है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आएगी,
हाँ कुछ आसान खरीदूंगी, कुछ जैसे फैज़ अहमद फैज़। वो आपको सब आप समझते हैं वो आसान है? मुझे किसी ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है। नो नहीं, कुछ नज़में हैं जिन्हें जो आसान है, बट आई थिंक शायर तो पढ़ के ही हाँ। अब देखें। चलो ठीक है, तुम जब पढ़ोगी तो मैं पूछूंगी तुमसे क्या क्या पढ़ा। मुझे कहते हैं कि अखबार पढ़ें। अखबार आसान है, बोरिंग क्या अखबार आसान है, आसान है बट वो इतना बोरिंग है, क्या पढ़ें। खबरें तो बोरिंग नहीं है, खबरें तो बड़ी चटपटी होती हैं। खबरें जब घर में लगी होती हैं तो हम चारों बहन भाई अपने अपने कमरों में होते हैं, क्योंकि हमें पहले ही इतना कुछ है तो खुश रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे माहौल में रहें, खुश रहें, तो हम बस खुश रहते हैं। कैसी फिल्में देखती हो? एक बात बताऊँ मैं आपको, मुझे मेरे घर वाले कहते हैं एलियन, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखती। हैं? क्या एक्टिंग का शौक है और फिल्में नहीं देखती? शौक है तुम फिल्म, अगर मैं सिनेमा जाऊंगी कोई फिल्म देखने के लिए तो मैं 15 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगी। मैं कहती हूँ कि 1-1.5 घंटा बैठ के कैसे देख ले तो घर पे। लेकिन मुझे हॉरर देखने का बहुत शौक है, तो मैं और मेरी बहन आयशा हम दोनों रात को बैठ के एक हॉरर जरूर देखते हैं। डर लगता है और मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है अपने घर में, लेकिन वो उसमें मुझे मजा भी बहुत आता है।